Students, last time we have started with broaching machine or the broaching operation. We have seen that in broaching the material can be cut or can be removed from the workpiece in a very less time and very efficiently. So here the operation can be seen very clearly, the difference between shaping and broaching. For shaping we are using a single point cutting tool, and it has to take so many cuts to remove the material, right? But the broach can remove the same amount of material in just one pass, because there are number of teeth all along the length, and the teeth are having the some small difference in between the heights. So every teeth is meant for a small cut. So togetherly all these teeth will take a deep cut when it passes over the workpiece, or sometimes the workpiece passes over this. So that we'll see in detail. So broaching is very efficient operation for removal of the material. Then we have seen the broach where the teeth from this end, pull end, this can be pull type or push type. So these teeth, initial teeth are roughing teeth, which are meant for removal of the material from the workpiece, which are meant for the taking the cuts. And the last teeth, few teeth, are finishing teeth. They are not meant for roughing operation or cutting operation. They are just finishing the surface to the required dimensions. So semi-finishing teeth and finishing teeth, roughing teeth, semi-finishing teeth and finishing teeth. So these are the three category of teeth which we are having on broach. So this we have seen last time. Here we can see exactly the idea behind using the broaching, that every teeth is taking a small cut on the workpiece, and we can remove lot of amount of material in just one pass of the broach. So here we can see it very easily. Then we have seen the properties of this already. This is broaching operation. We have seen it can be push type or pull type, that we have already seen last time. Then these are the elements of broach, where we can see this is the initial. in the left side या टीथवर जे दाखवलेलं आहे ती लँड आहे, ती स्ट्रेट असते काही प्रमाणात थोडीशी. देन देर इज ए क्लिअरन्स अँगल, सो दॅट देर शुड नॉट बी फ्रिक्शन बिटवीन दी teeth and the workpiece, and the material which is removed can be easily passed after cutting. So this is clearance angle. Then this is known as depth, त्याची खोली किती आहे ते. हा हुक रेडियस, हा फेस आउटलेट. pitch is the distance between two consecutive tips of the or points of the cutting points. We can see pitch. दोन कॉन्झिक्युटिव्ह कटिंग पॉईंट मधलं अंतर जे आहे त्याला पिच म्हणतो. ही पूर्ण आहे लँड, आणि हा जो हुक अँगल आहे, रेक अँगल आहे, हा वर्टिकल ला जो इन्क्लिनेशन दाखवलेला आहे तो हुक अँगल और रेक अँगल. सो दिस इज दी टीथ डिटेल ऑफ दी ब्रोच. याचे वेगवेगळे अँगल आणि वेगवेगळे पार्ट्स. सो पुल एंड म्हणजे जिकडून तो ओढल्या जातो. द एंड ऑफ पुल ब्रोच कंटेन शँक, त्याला शँक असते, इज द पुल एंड. द ब्रोचिंग मशीन पुलर हेड ग्रिप्स धिस एंड ऑफ ब्रोच. जो पुलिंग मेकॅनिझम आपण लावलेला आहे त्या पुलिंग मेकॅनिझममध्ये ते जी शँक आहे ती ग्रीप होईल. देन फ्रंट पायलट, इट गाइड्स द ब्रोच इनटू ए होल. इंटरनल आपल्याला ब्रोचिंग करायचं असेल तर त्या होलमध्ये ते गाईड करेल. ते जो फ्रंट पायलट आहे त्याचा समोर एक पायलट असतो, तो त्याला गाईड करेल आतमध्ये, म्हणजे सेंटरिंग जे आहे ते प्रॉपर राहील. इट गाईड दी ब्रोच इनटू होल अँड कीप्स इट कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक म्हणजे जे होल आहे
त्याचा ॲक्सिस आणि ब्रोचचा ॲक्सिस हा एकच राहील. दिस हेल्प्स इन स्टार्टिंग ए स्ट्रेट कट. देन देर इज रिअर पायलट, मागे पण एक पायलट असतो. इट प्रोव्हाइड सपोर्ट टू दी ब्रोच, ब्रोचला तो सपोर्ट करतो. आफ्टर कटिंग प्रोसेस इज ओव्हर, कटिंग प्रोसेस झाल्यावर इट सपोर्ट्स दी रिअर दॅट ब्रोच. देन देर इज लँड, इट इज दी एक्स्ट्रीम टॉप पार्ट ऑफ दी टूथ. टूथचं आपण इथे पाहिलं की या हा जो टूथ आहे याच्या वरचा जो पार्ट आहे त्याला आपण लँड म्हणतो, एक्स्ट्रीम टॉप पार्ट ऑफ दी टूथ. अँड नॉर्मली ग्राउंड स्लाइटली टू प्रोव्हाइड क्लिअरन्स. तो तिरपा असतो, आपण पाहिलेला आहे की इथं हा क्लिअरन्स दिलेला आहे, तो तिरपा असतो लँड, स्लाइटली त्याला ग्राइंडिंग केलेलं असते. पिच, द लिनियर डिस्टन्स मेजर्ड बिटवीन दी कटिंग एज ऑफ वन टूथ अँड दी करस्पॉन्डिंग पॉईंट ऑन दी नेक्स्ट टूथ. दोन टूथमधले सेम पॉईंटमधलं जे अंतर आहे कटिंग पॉईंटच्या त्याला काय म्हणतो आपण, पिच. देन टूथ गलेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फेस गलेट ऑर चीप स्पेस. जिथे जे मटेरियल कट करून आलेलं आहे त्या मटेरियलला कुठेतरी जागा लागेल, तर ती जागा म्हणजे काय आहे, गलेट. इट प्रोव्हाइड स्पेस ऑफ द चिप टू कर्ल अँड एस्केप. ते चिप कर्लिंग होईल आणि बाहेर निघून जाईल त्या स्पेसमधून. कट पर टूथ, इट इज करस्पॉन्डिंग टू द डेप्थ ऑफ गलेट. गलेटची डेप्थ किती आहे त्याच्यावर याचा जो कट आहे तो डिसाईड होईल. विच व्हॅरीज ग्रॅज्युअली फ्रॉम फर्स्ट टूथ नियर ऑफ शँक टू फिनिशिंग टीथ. म्हणजे हळूहळू ते गलेट जे आहे ते कमी कमी होत जाईल. पहिले इनिशियली कट जो आहे तो मोठा राहील, हळूहळू तो फिनिशिंग टीथपर्यंत तो ग्रॅज्युअली इट विल गेट डिक्रीजिंग, व्हेअर इट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. आणि फिनिशिंग टीथमध्ये ते कॉन्स्टंट राहील कारण दे आर मीन्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन. हुक ऑर रेक अँगल, इट इज ऑल्सो नोन ॲज फेस अँगल. इट सिमिलर टू रेक अँगल, प्रोव्हाइड्स ए सिंगल पॉईंट कटिंग टूल. सिंगल पॉईंट कटिंग टूलमधला जो रेक अँगल असतो तसाच याच्यातला पण रेक अँगल आहे, तो आपण पाहिला इथे दाखवलेला आहे हा हुक ऑर रेक अँगल. Then types of broaches. According to the method of operation, they are pull, push and stationary. ओढल्या म्हणजे मशीनिंग करताना तो ओढल्या जात असेल तर पुल टाईप, ढकलल्या जात असेल तर पुश टाईप, आणि एकाच जागेवर असेल म्हणजे वर्कपीस जर मूवमेंट करत असेल, ब्रोच स्टेशनरी आणि वर्कपीस त्याच्यावर मागे पुढे होत असेल तर स्टेशनरी. सो दीज आर अकॉर्डिंग टू दी मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दी ब्रोच, पुश टाईप, पुल टाईप अँड स्टेशनरी टाईप. अकॉर्डिंग टू दी काइंड ऑफ ऑपरेशन्स दे परफॉर्म. ते कोणत्या तऱ्हेचं ऑपरेशन करतात, इंटरनल ऑर एक्सटर्नल. म्हणजे आतमधला होलचं डायमीटर वाढवायचं आहे किंवा फिनिशिंग करायचं आहे, इंटरनल ब्रोचिंग करायचं आहे, किंवा बाहेरच्या सरफेसवरचं मटेरियल कट करायचं आहे किंवा फिनिशिंग करायचं आहे. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट type of operation you want to do, internal or external. So according to the kind of operations they perform, it can be internal or external. According to their construction, त्याचं construction कसं आहे, सॉलिड आहे, बिल्टअप आहे, रोटर कट आहे, इन्सर्टेड टूथ आहे, ओव्हरलॅपिंग टूथ आहे, प्रोग्रेसिव्ह टूथ आहे. तर हे त्याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे त्याचे टूथ कसे आहे त्याच्यावर ते टाईप्स ऑफ ब्रोच कॅन बी decided. Then according to their use, it can be single purpose or it can be combination. म्हणजे एकच म्हणजे एक्सटर्नल कटिंग असेल तर एक्सटर्नल, इट कॅन बी इंटरनल स्पेसिफिकली, but it can be combination of these two also. So same broach can be used for internal cutting as well as external cutting. So according to their use, according to the function, कधी कधी एखाद्या स्पेसिफिक ऑपरेशन आपल्याला फॉर ए लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम वी आर डुईंग इट फॉर सम मास प्रोडक्शन, आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला ते ऑपरेशन कसं कीवे बनवायचं आहे किंवा स्प्लाईन बनवायची आहे किंवा बर्निशिंग करायचं आहे, रफिंग ऑपरेशन आहे, सायझिंग ऑपरेशन आहे. तर हे ऑपरेशन ज्या प्रकारचं आहे स्पेशलाइज टूल आपण त्याच्यासाठी यूज करतो आहे. सो अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन. सो दीज आर दी टाईप्स ऑफ ब्रोचेस. These are the criterias on which their types are decided. So there are in all 5 criterias.
on the basis of this, these types are. So here we can see the push type in the first diagram. A push type broach in use for machining external surface. हा जो ब्रोच आहे हा इथून इकडे ॲरो दाखवलेला आहे, ढकलला आहे समोर आणि तो मटेरियल कट करताना दिसतो आहे. सो देर आर लेयर्स ऑफ द मटेरियल टेकिंग एव्हरी टूल, एव्हरी कटिंग पॉइंट और एव्हरी टीथ, एव्हरी टूथ is taking some amount of material from the workpiece. So a broach can be used for metal cutting very efficiently. So we can, because every tool is cutting some amount of material from the workpiece. So this is push type. Then this is pull type. याला वरून खाली ओढलेला आहे, इथं पुलचा ॲरो दाखवलेला आहे. अ पुल टाईप ब्रोच इज यूज फॉर इंटरनल ब्रोचिंग और ए व्हर्टिकल पुल डाऊन टाईप मशीन. व्हर्टिकली त्याला खाली ओढायचं आहे किंवा इंटरनली आपल्याला एखाद्या होलमध्ये त्याचा डायमीटर वाढवायचा आहे, तर आपल्याला मटेरियल काढावं लागेल. तर त्या केसमध्ये वी कॅन यूज पुल टाईप. ओढला तर पुल टाईप, ढकलला तर पुश टाईप. सो दिस इज अगेन यू कॅन सी दी अमाऊंट ऑफ मटेरियल टेकिंग or cutting by the each tooth on the broach. So these are two types, push type and pull type. The operation of broaching involves the use of multi-tooth cutter called broach. जे कटर असते त्याच्यावर खूप सारे टीथ असतात आणि म्हणून त्याला मल्टी टूथ कटर आपण म्हणतो. The teeth of broach are so designed that the height of cutting tooth is slightly more. त्याचं असं डिझाईन केलं असते की प्रत्येक टूथची जी हाईट आहे ती त्याच्या पहिल्या टूथपेक्षा थोडीशी जास्त असते. तर मला म्हणजे नेकेड आईज यू कॅनॉट सी, बट मायन्यूट डिफरन्स विल बी देअर, सो दॅट एव्हरी टूथ विल बी एबल टू टेक सम कट, सम should be able to remove some material from the workpiece. So the teeth of broach are so designed that the height of cutting tooth is slightly more, इक्वल टू दी फीड पर टूथ. प्रत्येक टूलला आपण जेव्हा तो ब्रोच समोर सरकू तो जो फीड आहे पर टूथ म्हणजे किती डिस्टन्सनी तो समोर जाईल त्याच्यावर ते डिपेंड राहील दॅन दॅट ऑफ प्रोसिडिंग टूथ. वेन ब्रोच फेड इन स्ट्रेट लाईन, त्याला जर एका लाईनीत आपण फीड केलं आयदर ओव्हर अन एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस, द मेटल इज कट सक्सेसिव्ह लेयर्स बाय द टीथ ऑफ ब्रोच. एकामागून एक अशी लेअरच्या लेअर प्रत्येक टीथ त्याचं काढत राहील. द थिकनेस ऑफ ईच लेअर इज सेम अँड नोन ॲज फीड पर टूथ. प्रत्येक लेअर जो प्रत्येक टूथ जी लेअर काढेल त्या मटेरियलची ती सारखी राहील त्याची थिकनेस, आणि त्यालाच काय नाव दिलेलं आहे, फीड पर टूथ. प्रत्येक टूथ किती डिस्टन्सनी आपण किती डेप्थ ऑफ कट त्याची घेतो आहे की फीड देतो आहे. सो दीज आर सम पुलिंग हेड्स, म्हणजे जे ब्रोच आहे ते कुठेतरी लॉक करून त्याला ओढताना यू विल हॅव टू, कारण ते मेटल कटिंग होते आहे म्हणजे लॉट ऑफ फोर्स इज टू बी रिक्वायर्ड टू पुल दॅट. सो वी मे यूज सम डिवाइस, पुलिंग डिवाइस. सो हिअर इट इज की टाईप पुलिंग हेड, म्हणजे लॉक करता येईल ते आपल्याला. ही शँक आहे या ब्रोचची ऑन द राईट साईड. दिस इज बॉडी ऑफ दिस हेड. देर इज अ होल फॉर की अँड ब्रोच पूल एंड इज फिट हिअर. इथं हा जो ब्रोचचा पूल एंड आहे इथे दाखवलेला आतमध्ये या कीमध्ये, तिथे लॉकिंग केलेला आहे आणि हा ब्रोच पूर्ण याच्यात फिट होऊन जाईल. सो वी कॅन पूल इट व्हेरी इझिली. देन थ्रेडेड टाईप. की टाईपच्या जागी थ्रेड जर असले त्याला आपण म्हणजे जी याची एंड आहे ब्रोचचं त्याला एक्सटर्नल थ्रेड्स राहतील आणि जो पुलिंग हेड आहे त्याला इंटरनल थ्रेड्स राहतील. सो वी कॅन हॅव ए थ्रेडेड टाईप ऑफ पूल एंड फॉर दी ब्रोच. सो दिस इज अनदर टाईप, थ्रेडेड होल टू रिसीव दी पूल एंड ऑफ दी ब्रोच, इथे दाखवलेला आहे. थर्ड इज ऑटोमॅटिक टाईप. याच्यात ही रॅम्प दिलेली आहे, हे स्प्रिंग्स आहेत. दिस पूल एंड ऑफ दी ब्रोच, दीज आर दी जॉज, हे याच्यात फिट होऊन जातील. या शँकची जी गॅप दिलेली आहे, ह्या ब्रोचच्या शँकची जी गॅप आहे त्याच्यात हे हा आतमध्ये ढकलला की हे लॉक होऊन जाईल.
आणि जेव्हा आपल्याला काढायचं असेल तर वी कॅन रिलीज दिस sleeves, so we can pull it outside. So it will get locked automatically if we push this into this automatic type head, pulling head. So this is the automatic type. Then the types of broaching machine. So the common types of broaching machines are, first criteria is according to power operated. आता power operated म्हणजे manually operated or power operated. So it can be manual type of broaching machine, or it can be electric motor or some power is used to drive the tool on the with respect to the workpiece. Then second is according to the direction of broach movement. ब्रोच जो आहे तो हॉरिझॉन्टली मूव होतो आहे, म्हणजे आडवा मूव होतो आहे की उभा वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू दी वर्कपीस. सो त्याचा जो ॲक्सिस असेल मुवमेंटचा तो हॉरिझॉन्टल असेल तर हॉरिझॉन्टल टाईप, वर्टिकल असेल तर वर्टिकल टाईप. सो अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ ब्रोच मुवमेंट. देन अकॉर्डिंग टू दी मेथड ऑफ कटिंग. मेथड ऑफ कटिंग म्हणजे पुश टाईप, समोर जाताना कट करतो आहे. पुल टाईप, ओढताना मागे येताना कट करतो आहे. किंवा कंटिन्युअस टाईप. कंटिन्युअस टाईप पण ब्रोच असतो, म्हणजे इट कॅन बी ऑटोमॅटिक मशीन वेअर ब्रोच टूल इज कंटिन्युअसली मूविंग अलॉंग दी वर्कपीस. सो दॅट विल सी इन डिटेल. पुश टाईप और कंटिन्युअस टाईप. फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ टूल रिलेटिव्ह टू वर्क. आता तो टूल आहे तो एक तर मूविंग असेल किंवा स्टेशनरी असेल. टूल जर मूविंग असेल तर वर्कपीस स्टेशनरी असेल. टूल जर स्टेशनरी असेल तर वर्कपीस टू बी मूव्ड. कारण अनलेस देर इज रिलेटिव्ह मोमेंट बिटवीन दी वर्कपीस अँड दी टूल, दी कटिंग ऑपरेशन कॅनॉट टेक प्लेस. कटिंग कधी होईल, जेव्हा देर विल बी रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन दी कटर मीन्स दी कटिंग टूल अँड दी वर्कपीस. सो इट कॅन बी मूविंग ऑर स्टेशनरी. देन अकॉर्डिंग टू टाईप ऑफ ड्राईव्ह, कोणत्या टाईपचा ड्राईव्ह तुम्ही यूज करताय. मेकॅनिकल म्हणजे जसं गिअरिंग मेकॅनिझम असेल, बेल्ट अँड पुली मेकॅनिझम असेल, म्हणजे मेकॅनिकल लिंक्स आर कनेक्टेड अँड थ्रू विच दी पॉवर इज ट्रान्समिटेड. सो वी कॅन से दॅट इट इज अ मेकॅनिकल टाईप ऑफ ड्राईव्ह. और विथ द हेल्प ऑफ सम हायड्रॉलिक मीन्स म्हणजे प्रेशर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट असेल. हायड्रॉलिक म्हणजे ऑइल प्रेशरनी त्याला मूव्ह करत असेल आपण, तो वी कॅन गो फॉर हायड्रॉलिक टाईप ऑफ ड्राईव्ह. सो नेक्स्ट इज अँड द लास्ट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पुल हेड्स. म्हणजे त्याला जर पुलिंग हेड्स एक किंवा दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जर असतील तर मोठा असेल ब्रोच तर वी कॅन हॅव 2-3 पुलिंग हेड्स. सो ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुलिंग हेड्स. देन दिस इज शोन हिअर हॉरिझॉन्टल पुल टाईप ब्रोचिंग मशीन. आता हा जो ब्रोच आहे हा पुल टाईप आहे तो दाखवलेला आहे. याला बॅकिंग प्लेट आहे, हा ब्रोच होल्डर आहे आणि हे याच्यावरचे टीथ आहे. हा वर्कपीस स्टेशनरी आहे जो टेबलवर माउंट केलेला आहे. आणि वी कॅन हॅव दी कटिंग ऑपरेशन. दीज आर द चिप्स कमिंग आउट. आणि याच्यावरचे जे टूथ आहे त्या प्रत्येक टूथनी इथे काही ना काही कट घेतलेला आहे आणि चिप दिसतात आहे गलेटमध्ये त्या स्पेसमध्ये कर्ल होताना. सो दिस इज व्हॉट इज द मेकॅनिझम. द प्रिन्सिपल ऑफ इंटरनल ब्रोचिंग परफॉर्म्ड ऑन ए हॉरिझॉन्टल पुल टाईप. इंटरनल जर असेल तर आता हा ब्रोच आहे, हे पुलिंग हेड आहे, हा वर्कपीस आहे सगळ्यात शेवटी ऑन दी राईट साईड देर इज अ वर्कपीस. देन देर आर सम अरेंजमेंट, पॅकिंग दिलेलं आहे, क्लॅम्पिंग प्लेट आहे, मशीन बॉडी आहे जी मशीन आपण यूज करतो आहे याला पुलिंगसाठी ती, ह्या सगळ्या गोष्टी आहे. आणि हा वर्कपीस आहे ज्याच्या आतमध्ये हे ब्रोच आपण इकडे पुल करतो आहे टू रिमूव्ह दी मटेरियल फ्रॉम दी वर्कपीस. सो दिस इज व्हॉट इज a simple diagram showing how the broaching operation is done internally. This is external and this is internal. Then this machine are used both for internal as well as external broaching. दोन्हीसाठी म्हणजे इंटरनल आणि एक्सटर्नलसाठी आपण यूज करू शकतो, ते आपण पाहिलंच आहे. दोज यूज फॉर होल और इंटरनल ब्रोचिंग कॅरिंग ए बेड quite similar to that of the lathe and broach moves like tailstock on the wheels. बेड जो आहे
तो लेथसारखाच असतो आणि टेल स्टॉक जिकडे असते लेथचा आपण पाहिलं की ऑन द राईट साईड, तर त्याच्यावर ते त्याच्यासारख्या अरेंजमेंटवर आपल्याला ब्रोच माउंट केलेला आहे आणि वर्कपीस जो आहे तो हॉलो आहे, त्याला इंटरनल, तर त्याला ओढल्या जातो तो एका डायरेक्शनमध्ये. द ब्रोच इज पुल्ड बाय हॉरिझॉन्टल रॅम. हॉरिझॉन्टल रॅमनी तो ब्रोच पुलिंग केला जातो, विच इज ड्रिवन बाय हायड्रॉलिक पिस्टन सिलेंडर मेकॅनिझम इनकॉर्पोरेटेड इन दी बॉडी ऑफ दी मशीन. सो हायड्रॉलिक ड्राईव्हमध्ये हायड्रॉलिक पिस्टन आणि सिलेंडर आहे, तर त्या पिस्टनच्या साहाय्याने हायड्रॉलिक प्रेशर आपण वी कॅन यूज टू मूव दॅट टू अँड फ्रो. सिलेंडरमध्ये जो पिस्टन आपण मागे पुढे करू त्यालाच तो रॅम जोडलेला आहे समोर. तो रॅम पण जो रॅम आहे त्या रॅममध्येच आपण ब्रोच जो आहे तो लावलेला आहे आणि तो ब्रोच त्या वर्कपीसमध्ये मागे पुढे होईल विथ दी हेल्प ऑफ दी हायड्रॉलिक मेकॅनिझम. द माउथ और फ्रंट पार्ट ऑफ द रॅम कॅरीज ए होल रिसीव दी शँक ऑफ दी ब्रोच पुलर. जी रॅम आहे तिथं समोर अरेंजमेंट आहे, ते जे पुलिंग हेड आहे ते लावलेलं आहे आणि त्या पुलिंग हेडमध्ये ती ब्रोचची जी शँक आहे जी ग्रिपिंगसाठी यूज होते, ज्याला आपण पकडतो ते शँकच्या साहाय्याने त्या पुलिंग हेडमध्ये, ती रॅमवर लावलेली असते. द शँक ऑफ द ब्रोच इज पास थ्रू द इनिशियल ओपनिंग ऑफ द जॉब अँड कनेक्टेड टू द ब्रोच पुलर अँड पुलिंग. जी शँक आहे ती ते इंटरनल जे होल आहे त्या वर्कपीसमध्ये त्याच्यातून आतमध्ये पास होईल आणि समोर रॅममध्ये ती पकडल्या जाईल, त्याला ग्रिपिंग होईल. द रियर एंड ऑफ द ब्रोच इज युजली हेल्ड इन ए सपोर्टिंग स्लाइड. जे शेवटचं टोक, कारण ब्रोच इज ए लेंदी कटिंग टूल, त्याला लांब असते ते, तो इट इज टू बी सपोर्टेड फ्रॉम बोथ दी एंड्स, अदरवाईज देर विल बी व्हायब्रेशन्स, देर विल बी म्हणजे ते इसेंट्रिक होऊन जाईल, कॉन्सेंट्रिक राहणार नाही, तर त्याला सपोर्ट दोन्हीकडून लागेल. सो शेवटचं जे टोक आहे त्याचं जे रियर एंड आहे, मागचं एंड आहे, ते त्याला सपोर्टिंग स्लाईडवर ग्रिप केलेलं असते. इट इज टू बी ग्रिप्ड or it is to be supported from both the ends. In both the types, automatic stop or limit switches are provided to control the length of stroke. जी रॅम आहे ती किती डिस्टन्स मागे पुढे झाली पाहिजे, म्हणजे तो वर्कपीसचा जो आतमधला जो होल आहे तो किती आहे, त्याच्यावर आपल्याला जी स्ट्रोक लेंथ आहे ती डिसाईड करायची आहे. तो ही स्ट्रोक लेंथ जी आहे दॅट वी कॅन डिसाईड और वी कॅन डू इट विथ दी हेल्प ऑफ लिमिटिंग स्विचेस. म्हणजे कुठे तो थांबला पाहिजे, कुठे तो सुरू झाला पाहिजे, कुठून सुरू झाला पाहिजे, कुठे थांबला पाहिजे. सो स्ट्रोक लेंथ जी आहे ती वी कॅन ॲडजस्ट विथ दी हेल्प ऑफ लिमिटिंग स्विचेस. प्रिन्सिपल ऑफ बोथ सरफेस ब्रोचिंग अँड इंटरनल ब्रोचिंग ऑपरेशन ॲज परफॉर्म्ड ऑन हॉरिझॉन्टल पुल टाईप ब्रोचिंग मशीन. हॉरिझॉन्टल पुल टाईप जी ब्रोचिंग मशीन आपण पाहिली, या दोन्ही ऑपरेशन होऊ शकतात त्याच्यात, इंटरनल पण होऊ शकते आणि सरफेस ब्रोचिंग पण होऊ शकते. द रिलेटिव्ह मोमेंट ऑफ द ब्रोच विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी वर्कपीस वाईल ब्रोचिंग अँड एक्सटर्नल सरफेस. आता मी पहिलेच सांगितलं की जो ब्रोच आहे तो जर मूव होत असेल तर वर्कपीस विल बी स्टेशनरी. जर ब्रोच स्टेशनरी असेल तर वर्कपीस इज टू बी मूव्ड. हे आहे कंटिन्युअस ब्रोचिंग मशीन. So here we can see the workpieces, lot of amount of workpieces are mounted on this belt. हा बेल्ट कंटिन्युअसली रोटेट होत राहील. याच्यावर हे वर्कपीसेस माउंट केलेले आहे. हे वर्कपीस होल्डर आहे, फिक्सचर आहे. इथे खूप सारे फिक्सचर्स दाखवलेले आहे अलॉंग दी लेंथ ऑफ दिस बेल्ट. या फिक्सचरवर ऑटोमॅटिकली लोडिंग होईल वर्कपीसचं. वर्कपीस याच्यावर लोड झाला की तो ऑटोमॅटिकली लोकेट होईल, क्लॅम्पिंग पण होईल या फिक्सचरमध्ये त्याचं, आणि हा खालून जाऊन असा पुन्हा इथे वर येईल. वर आला की इट विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ दी वर्कपीस टूल दॅट इज ब्रोच. हा इथं दाखवलेला आहे ब्रोच, आणि याची ही बॅकअप प्लेट आहे, हे होल्डर आहे. हा ब्रोच कंटिन्युअसली मागे पुढे होत राहील आणि इट कॅन फिनिश और इट कॅन कट lot of work pieces, small work pieces at the same time, and continuously this will be going on.
तेवढं ऑपरेशन झालं, तेवढं मटेरियल कट झालं की that will be removed and a new workpiece will be uploaded on this belt. So these are the loaded workpieces shown with the arrow. So continuously this process will be going on. So this is nothing but continuous broaching machine, which is used for the small work pieces which are to be produced in numbers, or if we are going for mass production, we are doing continuously we are producing the product and which is required in large number. So that time we can use such machine which is specifically designed for small work pieces, and continuously this broaching operation is going on. So we can do this with the help of this type of arrangement, continuous broaching machine. Then these methods of broaching: internal or hole broaching, external or surface broaching, pull broaching, push broaching, continuous broaching. These already we have seen. Then there are certain merits and demerits. So this we'll see in the next video. Thank you.